ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रं नेयं सज्जनसङ्गे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तम् भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते यावज्जीवो निवसति देहे कुशलं तावत् पृच्छति गेहे गतवति वायो देहापाये भार्या विव्यति तस्मिन् काये भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सुखतः क्रियते कामभोगः पश्चाद्यन्त शरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते रथ्याचरपटविरचितकण्ठः पुण्यविवर्जितपन्थः नाहं न त्वं नायं लोकस्तदपि किमर्थं क्रियते शोकः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते कुरुते गङ्गासागरगमनं व्रतपरिपालनमथवा दानं ज्ञानविहीनः सर्वमतेन मुक्तिं न भजति जन्मशतेन भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। তারপর সুস্মিতা ম্যাডাম পড়ুন। अथ श्रीचर्पटपञ्जरिका स्तोत्रम् 11 श्लोकतः अन्तिम यावत्। नारीस्तनभरणाभिनिवेशं मिथ्या माया मोहावेशम् एतन्मांसभिसादिविकारं मनसि विचारय वारं वारम् भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते कस्त्वं कोऽहं कूत अयातः कामी जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गेयं गीता नाम सहस्रं ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रं नेयं सज्जनसङ्गे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते यावज्जीवो निवसति देहे कुशलं तावत् पृच्छति गेहे गतवति वायो देहापाये भार्या विव्यति तस्मिन् काये भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सुखतः क्रियते रामाभोगः पश्चादन्तशरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते रथ्याचर्पटविरचितकण्ठः पुण्यविवर्जितपन्थः नाहं न त्वं नायं लोकस्तदपि किमर्थं क्रियते शोकः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते
कुरुते गङ्गासागरगमनं व्रतपरिपालनमथवा दानं ज्ञानविहीनः सर्वमतेन मुक्तिं न भजति जन्मसतेन भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। एक मिनट। তাহলে আজকে আমরা দ্বাদশ পঞ্জরিকা স্তোত্রম শুরু করব, যেটা ঠিক পরেই আছে এবং একই রকম অ্যাকসেন্টে পড়তে হবে, একই রকম সুর। তো এটা আমি এখন একবার পড়ে দেব, আপনারা শুনে শুনে পড়বেন। জুলি ম্যাডাম অন করুন। দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ। मूढजहि धनागमतृष्णां कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णां। मूढजहि धना হলো না দীর্ঘ হ্রস্বগুলো ঠিকঠাক করে দেখে বলতে হবে। আবার শুনুন। मूढजहि धनागमतृष्णां मूढजहि धनागमतृष्णां कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णां। कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णां। मनसि হয়ে গেল, मनसि আবার मनसि वितृष्णां। कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णां। कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णां। यल्लभसे निजकर्मोपात्तम् यल्लभसे निजकर्मोपात्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तम्। वित्तं तेन विनोदय चित्तम्। मूढजहि धनागमतृष्णां कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णां। यल्लभसे निजकर्मोपात्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तम्। मूढजहि धनागमतृष्णां कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णां। यल्लभसे निजकर्मोपात्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तम्। वित्तं तेन विनोदय चित्तम्। वित्तं तेन विनोदय चित्तम्। তারপর পারমিতা ম্যাডাম মন করুন। এক নম্বরটা পড়ুন। হ্যাঁ স্যার। দ্বাদশ পঞ্জরিকা স্তোত্রম। দ্বাদশ নয়, দ্বাদশ পঞ্জরিকা স্তোত্রম। मूढजहि धनागमतृष्णां पुरुषद्बुद्धिं मनसि वितृष्णां। यल्लभसे निजकर्मोपात्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तम्।
হুম, তারপর দ্বিতীয়টা, অর্থমনর্থম ভাবয় নিত্যম। পড়ুন। অর্থম, স্যার আরেকবার একটু বলুন। অর্থমনর্থম ভাবয় নিত্যম। অর্থনমর অর্থনমর্থম ভাবয় অর্থমনর্থম। আচ্ছা স্যার, অর্থমনর্থম ভাবয় নিত্যম। নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম। নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম। পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ। পুত্রাদপি ধনভাজা পুত্রাদপি সরি স্যার, পুত্রাদপি ধনভাজাম ভীতিঃ। হুম। সর্বত্রৈষা বিহিতা নীতিঃ। সর্বত্রৈষা বিহিতা নীতিঃ। বিহিতা নয়, বিহিতা। সর্বত্রৈষা বিহিতা নীতিঃ। হলো না। সর্বত্রৈষা বিহিতা নীতিঃ। সর্বত্রৈষা বিহিতা, স্যার উচ্চারণটা আরেকবার বুঝতে পারছি না স্যার। হ্যাঁ, যেখানে দীর্ঘ সেখানে দেখুন আমি দীর্ঘ বলছি, যেখানে হ্রস্ব সেখানে হ্রস্ব বলছি। হ্যাঁ, কোথায় ভুল হচ্ছে আমি বলবো না, নিচে ভাবুন ওটা। স্যার সর্বত্রৈষা বিহিতা নীতিঃ। সর্বত্রৈষা বিহিতা নীতিঃ। বিহিতা কোথায় আছে? হয় দীর্ঘকার আছে কি? না না, তাহলে হ্যাঁ পড়ুন আবার। সর্বত্রৈষা বিহিতা বিহিতা মধ্যমপক্ষে আকারটা দীর্ঘ না হ্রস্ব? সর্বত্রৈষা বিহিতা নীতিঃ। বিহিতা, এখানে তয় আকারটা হ্রস্ব না দীর্ঘ? বলুন ঠিক করে। বয় হর্ষে হর্ষি তো আকার আছে তো স্যার। তয় আকারটা দীর্ঘ না হ্রস্ব? বিহিতা। আপনি এটা বলুন, দীর্ঘ না হ্রস্ব তয় আকারটা? হর্ষও তো স্যার। তয় আকারটা হ্রস্ব, আকার হ্রস্ব। ও সরি সরি স্যার, না না। তাহলে বলুন এবার, শুনে স্যার বলুন। আকার তো আকার। সর্বত্রৈষা, ওইবার আকার দুটোই টানলাম, বিহিতা আকার টানলাম, নীতিঃ নয় দীর্ঘইকার টানলাম, তয় হ্রস্বইকার টানলাম না। হ্যাঁ, আবার শুনুন। সর্বত্রৈষা বিহিতা নীতিঃ। ঠিক আছে স্যার। সর্বত্রৈষা বিহিতা নীতিঃ। একদম পুরোটা আমি করছি আবার। অর্থমনর্থম ভাবয় নিত্যম নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম। পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ। সর্বত্রৈষা বিহিতা নীতিঃ। অর্থমনর্থম ভাবয় নিত্যম নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম। না সরি, কি পড়ছি, হ্যাঁ সত্যম। পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ। সর্বত্রৈষা বিহিতা নীতিঃ। তারপর সঞ্জয় বাবু অন করুন। अर्थमनर्थ भावय नित्यं नास्ति ततः सुखलेशः सत्तं। पुत्रदपि धनभाजं भीतिः। सर्वे त्रेषा विहिता नीतिः। তারপর
কাতে কান্তা কস্তে পুত্রः বলুন। काते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः संसारो जमतीव विचित्रः कस्य त्वं कः कुत आयातः कस्सन्तं कः कूत आयातः तत्त्वं चिन्तय यदिदं भ्रातः स्वत्वं चिन्तय यदिदं भ्रातः काते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः कस्य त्वं कः कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय यदिदं भ्रातः বলুন। काते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारो यमतीव विचित्रः कस्सन्तं कः कूत आयात स्वत्वं चिन्तय यदिदं भ्रातः তারপর সংযুক্ত আমরা মনে করুন। আচ্ছা বলুন এটা। काते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः कस्य त्वं कः कूत आयातः तत्त्वं चिन्तय यदिदं भ्रातः। হ্যাঁ তারপর মা কুরু ধন জন যৌবন গর্বম বলুন। मा कुरु धन जन यौवन गर्वम मा कुरु धन जन यौवन गर्वं मा कुरु धन जन यौवन गर्वम मा कुरु धन जन यौवन गर्वं हरति निमेषात् कालः सर्वम् हरति निमेषात् कालः सर्वं मायामयमिदमखिलं हित्वा मायामयमिदमखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविशसु दित्वा मा कुरु धन जन यौवन गर्वं हरति निमेषात् कालः सर्वं मायामयमिदमखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा বলুন। मा कुरु धन जन यौवन गर्भं हरति निमेषात् कालः सर्वं मायामयमिदमखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा সোমনাথ বর্ণন করুন। সোমনাথ বর্ণন করুন। হ্যাঁ স্যার। পড়ুন এটা। मा कुरु धन जन यौवन गर्भं हरति निमेषात् कालः सर्वं मायामयमिदमखिलं हित्वा
ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा कामं क्रोधं लोभं मोहं করুন कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं भावय कोऽहम् त्यक्तात्मानं भावय कोऽहम् आत्मज्ञानविहीना मूढा आत्मज्ञानविहीना मूढा ते पच्यन्ते नरकनिगूढाः ते पच्यन्ते नरकनिगूढाः कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं भावय कोऽहम् आत्मज्ञानविहीना मूढा ते पच्यन्ते नरकनिगूढाः कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्तात्मानं भावय कोऽहम् आत्मज्ञानविहीना मूढास्ते पच्यन्ते नरकनिगूढाः। সুস্মিতা ম্যাডাম অন করুন, হ্যাঁ। পড়ুন এটা। कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं भावय कोऽहम् आत्मज्ञानविहीना मूढा ते पच्यन्ति नरकनिगूढः। হলো না, তে পচ্যন্তে নরকনিগূঢ়াः ते पच्यन्ते नरकनिगूढः। গূঢ়াः দুটোই দীর্ঘ। আচ্ছা, গূঢ়াः। আবার বলুন। कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं भावय कोऽहम् आत्मज्ञानविहीना मूढा ते पच्यन्ते नरकनिगूढः। এই যে গূঢ়াহা বলে দিলেন, গূঢ়াহা আকারটাকে টেনে তারপরে বিসর্গ আবার। ते पच्यन्ते नरकनिगूढाः। পুরোটা বলুন আবার কামং থেকে। कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं भावय कोऽहम् आत्मज्ञानविहीना मूढा ते पच्यन्ते नरकनिगूढाः। একদম। তারপর সুরমন্দিরতরুমূলনিবাসः পড়ুন। सुरमन्दिरतरुमूलनिवासः शय्याभूतलमजिनं वासः शय्याभूतलमजिनं वासः सर्वपरिग्रहभोगत्यागः सर्वपरिग्रहभोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः कस्य सुखं न करोति विरागः। ওটা বলছি সুরমন্দিরতরুমূলনিবাসः शय्याभूतलमजिनं वासः सर्वपरिग्रहभोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः। सुरमन्दिरतरुमूलनिवासः
सुरमन्दिरतरुमूलनिवासस्यैयाभूतलमजिनं वासः सर्वपरिग्रह भोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः। আচ্ছা, জুলি ম্যাডাম একবার অন করুন। হ্যাঁ স্যার। পড়ুন এটা সুরমন্দিরা। सुरमन्दिरतरुमूलनिवासः शय्याभूतलमजिनं वासः सर्वपरिग्रह भोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः। कस्य सुखं न करोति विरागः। कस्य सुखं न करोति विरागः। আচ্ছা, এইটুকু আগে আমি একটা রেকর্ডিং পাঠিয়ে দিচ্ছি, তারপর এটার অর্থ আমি বলে পরেরটা শুরু করব। अथ द्वादशपञ्जरिका स्तोत्रम्। मूढजहिः धनागमतृष्णां पुरुषद्बुद्धिं मनसि वितृष्णां यल्लभसे निजकर्मोपात्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तम्। अर्थमनर्थं भावय नित्यं नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम्। पुत्रादपि धनभाजां भीतिः सर्वत्रैषा विहिता नीतिः। काते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः। कस्य त्वं कः कुत आयातस्तत्त्वं चिन्तय यदिदं भ्रातः। मा कुरु धनजनयौवनगर्वं हरति निमेषात् कालः सर्वम्। मायामयमिदमखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा। कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं भावय कोऽहम्। आत्मज्ञानविहीना मूढा ते पच्यन्ते नरकनिगूढाः। तुरमन्दिरतरुमूलनिवासः शय्याभूतलमजिनं वासः सर्वपरिग्रह भोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः। হ্যাঁ, আমি আপনাদেরকে এটা হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিয়েছি, ওটা শুনে শুনে প্র্যাকটিস করবেন। এটুকুর অর্থটা আমরা একবার দেখে নিই, তারপর এরপর থেকে শুরু করব। তো এই স্তোত্রটার নাম হচ্ছে দ্বাদশ পঞ্জরিকা স্তোত্রম, অথবা একে অনেকে মোহমুদ্গর স্তোত্রম এটাও বলে থাকেন। ঠিক আছে, দ্বাদশ পঞ্জরিকা স্তোত্রম। আমি আগের দিন পঞ্জরিকা শব্দের অর্থ বলেছিলাম। পঞ্জরিকা মানে হচ্ছে যিনি পঞ্জরে থাকেন, পঞ্জর বা খাঁচায় যিনি থাকেন। হ্যাঁ, এখানে আত্মার কথা বলা হচ্ছে। সেই আত্ম বিষয়ক 12টা শ্লোক, সেই 12টা শ্লোক মিলে দ্বাদশ পঞ্জরিকা স্তোত্রম। এখানে সম্ভবত 13টা আছে, এর মধ্যে অন্তিম যেটা সেটা হচ্ছে উপসংহার টাইপের, সুতরাং 12টা মুখ্য শ্লোক। হ্যাঁ, এর আরেকটা নাম হচ্ছে মোহমুদ্গর স্তোত্রম। মোহমুদ্গর শব্দেরও একটা অর্থ আছে। মুদ্গর মানে হলো আমরা বাংলায় যাকে মুগুর বলি, সেটাই সংস্কৃতে মুদ্গর। মুদ্গর মানে হচ্ছে মুগুর। মুগুর দিয়ে কি করা হয়? কোনো একটা জিনিস ভাঙা হয়, নাশ করা হয়,
সেই মোহকে নাশ করা হয় যে স্তোত্রের দ্বারা, সেটাই হচ্ছে মোহমুদ্গর স্তোত্রম। সেই মোহকে নাশ করছে। হ্যাঁ, এই মোহ হচ্ছে আমাদের ষড় রিপুর মধ্যে একটা। হ্যাঁ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য, মদ, এরকম করে আমাদের 6টা রিপু বা আত্মার শত্রু, আত্ম বিষয়ক জ্ঞান থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে রাখে যে বিষয়গুলো, সেই রকম এই 6টা বিষয়। তার মধ্যে একটা হচ্ছে এই মোহ। এই মোহ নাশ করে এই শ্লোকটা। এই শ্লোকের অর্থটা যে সুন্দরভাবে জানতে পারবে তার মোহ নাশ হবে। শুধু অর্থটা জানা নয়, অর্থটাকে অনুধাবন করা। একটা জিনিস হয় জানা, আর একটা জিনিস অনুধাবন করা। আমাদের বেদান্ত শাস্ত্রে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন 3টে জিনিস বলা হয়। শ্রবণ মানে জিনিসটাকে শুধু পড়া, মনন মানে হচ্ছে ওর অর্থকে ভালো করে বোঝা, আর নিদিধ্যাসন মানে ওই যে অর্থটাকে আমি বুঝলাম সেটা প্র্যাকটিক্যালি কাজে লাগানো হচ্ছে নিদিধ্যাসন। হ্যাঁ, ধ্যান ধারণার মাধ্যমে ওই অর্থগুলোকে নিশ্চিত হওয়া, অর্থগুলো বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া। সেই রকম এই মোহমুদ্গর স্তোত্র পড়ে তার অর্থগুলোকে জেনে সেই অর্থানুসারে যদি আমরা নিজেদেরকে প্রচলিত করতে পারি, তাহলে আমাদের মোহ নাশ হবে। ওই জন্যই স্তোত্রের নাম হচ্ছে মোহমুদ্গর স্তোত্রম বা দ্বাদশ পঞ্জরিকা স্তোত্রম। এরপর প্রথম শ্লোক কি বলছে, যদি কারোর কোনো সংশয় থাকে তখনই আনমিউট করে বলতে পারেন। প্রথম শ্লোক, মূঢ় জহিহি ধনাগম তৃষ্ণাম। খুব সুন্দর, দেখুন সাবলীল ভাবে কথাগুলো লেখা আছে। হ্যাঁ, পড়তেও আপনাদের ভালো লাগবে। মূঢ় জহিহি ধনাগম তৃষ্ণাং কুরু সদ্বুদ্ধিম মানসে বিতৃষ্ণাম। প্রত্যেকটা মিলিয়ে মিলিয়ে লেখা আছে, মানে ছড়া, কবিতার মতো। হ্যাঁ, यल्लभसे निज कर्मोपात्तम वित्तं तेन विनोदय चित्तम। দেখুন খুব সুন্দর করে সাবলীল শব্দ এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রথম কি আছে, মূঢ়, এটা হচ্ছে সম্বোধনের একবচন। হে মূর্খ, হে অবিদ্বান। ধনাগম তৃষ্ণাম জহিহি। জহিহি শব্দের অর্থ হলো ত্যাগ করা। তুমি ত্যাগ করো। কি ত্যাগ করবে? ধনাগম তৃষ্ণাম। ধন আগম তৃষ্ণা মানে আমার কাছে আরো ধন সম্পত্তি আসুক, এই যে বাসনা, এটাকে তুমি ত্যাগ করো। হ্যাঁ, যতটা রয়েছে ততটা নিয়ে সুখে থাকো। আমাদের যত রকম দুঃখ, যাবতীয় দুঃখের সৃষ্টি হয় এখান থেকে। আমরা কোনো কিছুতে সন্তুষ্ট হতে পারি না। আজকে আমার কাছে এই মোবাইলটা থাকলো, এর থেকে যখন বেটার অপশন একটা চলে আসবে আমরা সেই দিকে ধাবিত হতে চাই। আমরা কোনো একটা জিনিসের সুখ পাই না। সুখের ডেফিনেশনই এটা যে সব সময় বেড়ে যায়, কোনো কিছুর মাধ্যমে সুখ কখনো স্তীমিত হয় না। এটা ক্রমবর্ধমান। যত পাবো তত এর থেকে ভালো কিছু পাওয়ার একটা আকাঙ্ক্ষা আমাদের থেকেই যায়। হ্যাঁ, সুতরাং সেই আকাঙ্ক্ষাটাকে ত্যাগ করার কথা এখানে বলা হচ্ছে। ধনাগম তৃষ্ণাম, যতটা রয়েছে ততটা নিয়েই থাকতে বলা হচ্ছে। মনসি বিতৃষ্ণাম সদ্বুদ্ধিম কুরু। মনে মনে বিতৃষ্ণা, বিতৃষ্ণা মানে হচ্ছে বিগত তৃষ্ণা, তৃষ্ণা যেন চলে যায় এই রকম বিতৃষ্ণ ভাব মনের মধ্যে আনতে হবে। কিভাবে? সদ্বুদ্ধিম কুরু মানে সৎ বুদ্ধির মাধ্যমে। যত অসৎ বুদ্ধি আমাদের মধ্যে রয়েছে সেই অসৎ বুদ্ধি থেকেই এই আকাঙ্ক্ষা, বাসনা এইগুলোর উদ্ভব হয়, এবং সদ্বুদ্ধি সেইগুলো থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে আনে। হ্যাঁ, যারা একটু সদ্বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ তারা সবসময় পজিটিভ ভাবে চলতে ভালোবাসে, তারা লোভ মোহ বেশি করে না। ওই জন্য পরের শ্লোকে বলছে কি, ইয়ল্লভসে নিজ কর্মোপাত্তম বিত্তম তেনা চিত্তম বিনোদয়। নিজ কর্মোপাত্তম বিত্তম ইয়ৎ লভসে মানে কি, নিজ কর্মোপাত্ত, শব্দটা খুব ভালো, যে নিজের কর্মের দ্বারা উপাত্ত মানে পাওয়া হচ্ছে এমন বিত্ত। নিজ কর্মের দ্বারা পাওয়া বিত্ত মানে আমি যে কাজ করি
সেই সামর্থ্য অনুসারে আমার যা কিছু হওয়া উচিত ততটা নিয়ে লভাসে মানে ততটা তুমি লাভ করে তেনা চিত্তম বিনোদয়া সেইটুকু মাত্রতে তুমি তোমার মনকে আনন্দিত রাখো। একজন সাইকেল যে চালায় সে একটা সুন্দর বাইক চালাচ্ছে, তাকে দেখে ভাবছে আমার যদি বাইকটা হতো। হ্যাঁ, একজন বাইক চালাচ্ছে, সে একজন 4 চাকা চালানো একজন মানুষকে দেখে ভাবতো যে আমার যদি এটা হতো। 4 চাকা যে চালাচ্ছে তার সে যদি থার চালিয়ে যায় কেউ, তাকে দেখে ভাবতো আমার যদি এটা হতো। হ্যাঁ, সবসময় আমরা ভাবি যে অমুক অন্য আমার থেকে ভিন্ন যে ব্যক্তি সে আমার থেকে বেটার, সুতরাং আমি যদি তার জায়গায় যেতে পারতাম তাহলে আমি ভালো থাকতাম। সেই ব্যক্তিও হয়তো চাইছে যে তার থেকে যে ভালো তার জায়গায় যদি আমি যেতে চাইতাম তাহলে আরো ভালো থাকতাম। হ্যাঁ, সবাই নিজের যতটা যোগ্যতা ততটাতে সুখে না থেকে সেই যোগ্যতাকে অতিক্রমণ করে এমন কিছু বিষয় সে পেতে চায়, সেইখানে গিয়ে তার লোভ জন্মায়, মোহ জন্মায়, হ্যাঁ, আকাঙ্ক্ষা জন্মায়, অসৎ বুদ্ধি জন্মায়। ঠিক আছে, সুতরাং এখানে শঙ্করাচার্য বলছেন যে সেই রকম না করে তোমার যে যোগ্যতা, তুমি যতটা ধন সম্পত্তি পাওয়ার যোগ্য ততটা তুমি পেয়েছো, এই কল্পনা করে তুমি মনকে আনন্দিত রাখো। যে অমুকের নেই মানে অমুকের এই বিষয়টা আছে আমারও থাকতে হবে, এই চিন্তা ভাবনা থেকে দূরে আসতে বলছেন তিনি। ঠিক আছে, তারপর 2 নম্বর, অর্থম অনর্থম ভাবয় নিত্যম নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম পুত্রাদপি ধনভাজাম ভীতিঃ সর্বত্রৈষা বিহিতা নীতিঃ। দেখুন কত সুন্দর শ্লোকগুলো মিলিয়ে মিলিয়ে লেখা আছে। হ্যাঁ, অর্থম অনর্থম ভাবয় নিত্যম নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম। দেখেছেন তয় ফলটা মেলানো হচ্ছে এখানে। দেখুন, অর্থম অনর্থম নিত্যম ভাবয় মানে অর্থকে সবসময় অনর্থ রূপে কল্পনা করো। অনর্থ মানে কি? অনর্থ মানে ওই যে শ্রী রামকৃষ্ণদেব বলছিলেন টাকা মাটি, মাটি টাকা, সেই রকম বিষয়। যে সম্পত্তিকে তুমি অনর্থ রূপে কল্পনা করো। কেন অনর্থ রূপে কল্পনা করবে? কারণ সম্পত্তি সবসময় ক্ষণস্থায়ী হয়। হ্যাঁ, সংস্কৃতে একটা উদাহরণ দেওয়া হয়, জল বুদ্বুদ সমানা শ্রীহি। হ্যাঁ, মানে আমাদের যে শ্রী মানে সম্পত্তি সেটা জল বুদ্বুদ সমানা, মানে জলে যেমন বুদ্বুদ, বুদ্বুদ মানে ওই যেটা মানে দেখবেন সাগরের জলের মধ্যে থাকে। হ্যাঁ, ক্ষণস্থায়ী একটা বুদ্বুদ। হ্যাঁ, সেটা আপনি স্পর্শ করলে সঙ্গে সঙ্গে সেটা অদৃশ্য হয়ে যায়। সেই রকম আমাদের ধন সম্পত্তি যেটা ক্ষণস্থায়ী, সব সময় কিন্তু আমাদের সঙ্গে থাকে না। সেই কারণে তাকে অনর্থ ভাবতে হবে, যে অর্থ সবসময় অর্থই থাকে না, হঠাৎ করে সেটা অনর্থও তৈরি হয়ে যায়। হ্যাঁ, সুতরাং তার মাধ্যমে আমি আমার ইষ্টসিদ্ধি যে করতে পারবোই এমন কিন্তু নয়। ওটা নাশ হবেই, নষ্ট হবেই, চিরদিন থাকবে না। ওই জন্য অর্থকে অনর্থ রূপে কল্পনা করো। নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম, এই যে তুমি যদি অনর্থ রূপে কল্পনা করতে পারো তার থেকে অধিক সুখ কিন্তু আর হয় না, এটাই বলছে। ততঃ সেই অর্থকে অনর্থ ভাবা থেকে সুখলেশঃ সত্যম নাস্তি, মানে ওই অর্থকে যদি তুমি অনর্থ কল্পনা করো সেইখানে যে সুখ তুমি পাবে সেই সুখের থেকে অধিক সুখ কিন্তু আর হয় না। হ্যাঁ, ততঃ সত্যম সুখলেশঃ নাস্তি, তার থেকে সত্যি কিন্তু কোনো সুখ পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, অর্থ থেকে কোনো সুখ পাওয়া যায় না। আর অর্থকে যখন তুমি অনর্থ ভাবতে পারবে তার থেকে অধিক সুখ আর হয় না, এটাই বলতে চাইছে। তারপর কি, পুত্রাদপি ধনভাজাম ভীতিঃ সর্বত্রৈষা বিহিতা নীতিঃ। হ্যাঁ, এখন তুমি বলতে পারো যে আমি আমার জন্য নয় আমার পুত্রদের জন্য এত বড় বড় অট্টালিকা বানিয়ে গেছি, গাড়ি বাড়ি তৈরি করে দিয়েছি, সুতরাং আমার পুত্র ভোগ করবে সেটা। সেইখানেও শঙ্করাচার্য একটা যুক্তি দেখাচ্ছে যে তুমি যে পুত্রদের জন্যে তোমার যে ধন সম্পত্তিগুলো রেখে যাচ্ছ সেখানেও একটা রিস্ক রয়েছে। কেন? পুত্রাদপি ধনভাজাম ভীতিঃ। যারা বর্তমান সমাজে আমরা দেখতে পাই যারা এরকম ধনবান ব্যক্তি হয়, ধনভাজাম মানে হচ্ছে যারা ধনবান ব্যক্তি তাদের পুত্রাদপি ভীতিঃ মানে
নিজের সন্তানের থেকেও ভয় তাদের রয়েছে। কারণ তারা কোনো একটা পর্যায়ে গিয়ে তারা ভাবে যে আমার পুত্র হয়তো কখনো আমার সর্বনাশ করতে পারে। সুতরাং সেইখানে আমাকে অ্যালার্ট থাকতে হবে যে আমার পুত্র আমার ধন সম্পত্তি কখনো একটা জোর করে নিয়ে আমার কোনো সর্বনাশ না করতে পারে। পুত্র থেকেও যারা ধন সম্পত্তি ধনী ব্যক্তি তারা ভয় পায়, নিজের পুত্রকেও ভয় পায় যারা অনেক সম্পত্তির মালিক হয়। সর্বত্র ঈশা বিহিতা নীতি, এই নিয়মটা সব জায়গায়। যারা সম্পত্তিমান ব্যক্তি হয় তারা নিজের পুত্রকেও ভয় পায়। 3 নম্বরে কি বলছে? কাতে কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোऽয়মতীব বিচিত্রঃ কস্য ত্বং কঃ কুত আয়াতঃ তত্ত্বং চিন্তয় যদিদং ভ্রাতঃ। কি বলছে এখানে? কাতে কান্তাহ মানে তোমার কান্তা, কান্তা মানে হলো স্ত্রী, তোমার স্ত্রীকে, কস্তে পুত্রঃ তোমার পুত্রকে, সন্তানকে, সংসারোয়ম অতীব বিচিত্রঃ এই যে সংসার এটা কিন্তু অতীব বিচিত্র। এটাই বলতে চাইছে যে এই বিচিত্র অসার সংসারে কেউ তোমার স্ত্রী হতে পারে না, কেউ তোমার পুত্র হতে পারে না। তারপর কি? কস্য ত্বং কঃ কুত আয়াতঃ, তুমি এটাও ভাবো যে তুমি কার। কস্য ত্বম তুমি কার, কহ ত্বম মানে তুমি অ্যাকচুয়ালি কে, কুত আয়াতঃ তুমি কোথা থেকে এসেছো, ত্বম কস্য কহ কুত আয়াতঃ তুমি কে, তুমি কার, তুমি কোথা থেকে এসেছো, এই যে তত্ত্বম এই যে বিষয়গুলো, চিন্তয় মানে তুমি বারবার চিন্তা করো। হে ভ্রাতঃ মানে ভ্রাতৃ সম্বোধন করে শঙ্করাচার্য আমাদেরকে এটা বলতে চাইছেন যে এই সংসারটা অতীব বিচিত্র, এখানে প্রতি মুহূর্তে ভয় রয়েছে। যত তুমি ধনাকাঙ্ক্ষা তোমার মধ্যে যত থাকবে তত তোমার ভয় সব সময় একটা লোভ মোহ কাজ করবে। যত তোমার ধন সম্পত্তি অধিক হয়ে যাবে সেখানেও তোমার ভয় যে তোমার পুত্ররা তোমার সর্বনাশ যেন না করে। যত তোমার সম্পত্তি নিজ কর্মপাত্য মানে নিজের যোগ্যতা সম্পন্ন যে সমস্ত সম্পত্তি তোমার থাকবে সেখান থেকে অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন সম্পত্তি যেন তুমি না চাও, কিন্তু আমরা চাই। সুতরাং এই যে সংসার এইটাই সংসারের নিয়ম, এটাই বিচিত্র এই সংসার। এই সংসারের মধ্যে তুমি এসেছো সেই জন্য তোমাকে একটু ভাবতে হবে যে তুমি কে, তোমার পুত্রকে, তোমার স্ত্রীকে, তুমি কার, কোথা থেকে এসেছো। এইসব জিনিসগুলো নিয়ে তুমি যদি ডিপলি চিন্তা করো তখন তুমি বুঝবে যে এই অসার সংসারে তুমি কিছুই নও, তুমি আর হাজারটা জীবের মতন একটা জাস্ট জীব মাত্র। তুমি তোমার যেটুকু দায়িত্ব সেইটুকু করে তুমি একদিন এই সংসারে আর থাকবে না। সুতরাং শুধু শুধু আমরা কেন ওই লোভ মোহের মধ্যে পড়তে যাব, তার থেকে ঊর্ধ্বে এসে ভগবত তত্ত্ব চিন্তন করে তুমি সুখে থাকো, এই কথাটাই এই শ্লোকে ভগবান শঙ্করাচার্য বলতে চাইছেন। তারপর 4 নম্বর, মা কুরু ধন জন যৌবন গর্বম হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বম মায়াময়মিদমখিলম হিত্বা ব্রহ্মপদং ত্বং প্রবিশ বিদিত্বা। মা কুরু ধন জন যৌবন গর্বম, স্পষ্ট এটা কি? ধন, ধন মানে মানুষজন, ধন মানে সম্পত্তি, জন মানে বিভিন্ন মানুষজন, যৌবন মানে নিজের শরীর, নিজের স্বাস্থ্য, সুস্বাস্থ্য, এইগুলোর উপর মা কুরু গর্বম, এগুলোর উপর তোমার গর্ব করার কোনো প্রয়োজন নেই। যেমন আমার অনেক ধন সম্পত্তি রয়েছে, হ্যাঁ, আমি বিশাল গর্ব করি যে আমি অমুক, আমার এত কিছু রয়েছে, এত সোনা, এত গয়না, এত জমি জায়গা আমার রয়েছে। হ্যাঁ, এই যে ধন বিষয়ক গর্ব, সম্পত্তি বিষয়ক গর্ব, জনগর্ব কোনটা, মানে মানুষ বিষয়ক গর্ব কোনটা? হ্যাঁ, এমন হতে পারে যে আমি বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তির পরিবারের একজন আত্মীয়,
তখন আমি যখন অন্য কারোর সঙ্গে কথা বলবো, আমি তার পরিচয় দিয়ে কথা বলবো যে আমি অমুকের আত্মীয়, জানিস। এইরকম ভাবে আমি জনগর্ব করব, মানে আমি একজন মানুষকে উদাহরণ দিয়ে সেই বিষয়ক আমি নিজে গর্ব করব। তারপর কি যৌবন গর্ব, মানে কি আমার সুস্বাস্থ্য, আমি দেখতে খুব সুন্দর, হ্যাঁ, বলিষ্ঠ, হ্যাঁ, এইরকম যে যৌবন গর্ব, এইগুলো কিছুই করা উচিত নয়। কেন? কারণ হরতি নিমেষাৎ কাল সর্বম, কালহ নিমেষাৎ সর্বম হরতি। কাল মানে হচ্ছে এই সময়। সময় হঠাৎ করে সবকিছুই তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে। হঠাৎ করে তোমার সম্পত্তিও সবকিছু বাজেয়াপ্ত হয়ে যেতে পারে। তুমি যাকে নিয়ে এত গর্ব করতে, সেই হঠাৎ করে মৃত্যুবরণ করতে পারে। যৌবন, তুমি যে নিজের শরীরের সুস্বাস্থ্যের গর্ব করছো, হঠাৎ করে তোমার এমন কোনো রোগ হলো যার মাধ্যমে তোমার সমস্ত গর্ব ধূলিসাৎ হতে পারে। সুতরাং কাল এমন একটা বস্তু, এমন একটা বিষয় যে তোমার সব কিছু নিয়ে নিতে পারে। মায়া ময়মিদম অখিলম হিত্বা ব্রহ্মপদন্ত্বম প্রবিশবিদিত্বা। সেই কারণে এই সবের প্রতি তুমি সময় নষ্ট না করে মায়াময়মিদম অখিলম হিত্বা, এই অখিল সমস্ত কিছু, ধন জন যৌবন প্রভৃতি যে গর্ব তুমি করছো, হ্যাঁ, এই সমস্ত কিছু মায়াময়মিদম, মানে সমস্ত কিছু মায়ার কারণে হচ্ছে। মায়া জিনিসটা কি সেটা জানতে গেলে আমাদের একটু বেদান্ত বিষয়টাকে একটু জানতে হবে। মায়া হলো যে বিষয়টা নেই সেই বিষয়টাকেই কল্পনা করা হচ্ছে মায়া। রজ্জুতে সাপ নেই, তথাপি সেখানে সাপের কল্পনা করা। হ্যাঁ, রজ্জৌ সর্পাহা। মরুভূমিতে মরীচিকা বলে কিছু নেই, তথাপি আমরা মরীচিকার কল্পনা করি যে দূরে জলের মতন কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। শুক্তিতে ঝিনুকে মুক্ত বলে কিছু নেই, কিন্তু অনেক দূর থেকে আমরা ওই সূর্যের আলো ঝিনুকের ওপর পড়ে বলে আমরা ভাবি যে ওখানে একটা মুক্ত চকচক করছে। আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে ওখানে গিয়ে দেখলাম একটা ঝিনুক পড়ে আছে। এইগুলো সমস্ত কিছু কেন হচ্ছে? কারণ মায়া রয়েছে। হ্যাঁ, এই রজ্জুগত মায়া, মায়ারই অপর নাম হচ্ছে অজ্ঞান। রজ্জুগত অজ্ঞানের কারণে আমরা সেখানে সাপ দেখি, শুক্তিগত অজ্ঞানের কারণে আমরা সেখানে রূপ বা রত্ন দেখি, মরুগত অজ্ঞানের কারণে আমরা সেখানে মরীচিকা দেখি। এইরকম ভাবে এই সমস্ত জগৎটাই হলো মায়াময়। হ্যাঁ, আমরা ব্রহ্মকে জানি না বলে জগৎ আমাদের কাছে প্রতিভাসিত হচ্ছে। যেমন স্বপ্নকালে আমরা বিভিন্ন রকম জিনিস দেখি সূক্ষ্ম বস্তু রূপে, জাগ্রত হলে আমাদের কাছে সমস্ত মায়াময় মনে হয়, মিথ্যা মনে হয়। ঠিক সেই রকমই এই যে ধন জন যৌবন গর্বম আমরা সবাই করছি, এটাও যখন আমরা ওই ব্রহ্মপদ মানে ব্রহ্মের আসনটা আমরা যখন পাবো, তখন এই ধন জন যৌবন গর্বম সবকিছুই স্বপ্নকালীন জগতের মতন মিথ্যা বলে প্রতীত হবে। সেই জন্য বলছে মায়াময়মিদম অখিলম হিত্বা, এই মায়াময় সংসারকে তুমি ত্যাগ করে, হিত্বা মানে ত্যাগ করে, ত্যাগ করে ব্রহ্মপদম প্রবিশ বিদিত্বা, ব্রহ্মকে জেনে, ব্রহ্মপদকে জেনে তুমি সেই ব্রহ্ম জ্ঞানের লাভের যে রাস্তায় তুমি প্রবেশ করো, তখন দেখবে তোমার মধ্যে এগুলো আর থাকবে না। 5 নম্বর, কামং ক্রোধং লোভম মোহম त्यक्त्वात्मानं भावयकोऽहम् आत्मज्ञानविहीना मूढा ते पच्यन्ते नरकनिगूढाः। কত সুন্দর শ্লোকগুলো দেখুন। কি বলছে? কামং ক্রোধং লোভম মোহম, কাম ক্রোধ লোভ মোহ, त्यक्त्वात्मानं भावयकोऽहम्, মানে এই 4টে জিনিস তুমি ত্যাগ করে আত্মানম ভাবয়, তুমি নিজেকে কল্পনা করো, নিজেকে চিন্তা করো, কোহম আমি কে, এই বিষয়ক কল্পনা বা চিন্তা করো। হ্যাঁ, কাম ক্রোধ লোভ মোহ ত্যাগ করে নিজের বিষয়ে স্ববিষয়ক চিন্তা তুমি করো।
আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়াহা, যে ওই আত্মাকে জানতে পারে না, নিজেকে যে জানতে পারে না, সে হচ্ছে একজন মূঢ়, মানে অজ্ঞানী ব্যক্তি। তার কি হয়? তে পচ্যন্তে নরক নিগূঢ়াহা। নিগূঢ়া মানে হচ্ছে গভীর। তারা ওই গভীর নরকে পচ্যন্তে মানে পচে যায়, এরকম অর্থ। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি শঙ্করাচার্য এখানে বলতে চাইছেন, তুমি কাম ক্রোধ লোভ মোহ ত্যাগ করে সৎ ভাবনায় নিজেকে ভাবিত করো, নিজেকে তুমি জানো, নিজেকে তুমি বোঝো যে তুমি তুমি আসলে কি। সেই কল্পনা তুমি না করে সবসময় কাম ক্রোধের প্রতি তুমি ধাবিত হচ্ছ, এটা তুমি করো না। হ্যাঁ, আত্মজ্ঞান বা নিজেকে যদি তুমি জানতে নাই পারো, তুমি নরকে গিয়ে পচে যাবে, এরকম একটা মানে নিন্দা করছেন যারা আত্মজ্ঞানবিহীন তাদেরকে। তারপর 6 নম্বর, সুরমন্দিরতরুমূল নিবাসঃ শয়্যাভূতলমজিনম বাসঃ সর্বপরিগ্রহ ভোগত্যাগঃ কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ। কি বলছে এখানে? সুরমন্দিরতরুমূল নিবাসঃ, বাসস্থান কি হওয়া উচিত? সুরমন্দিরতরুমূল নিবাসঃ। সুর মানে হচ্ছে দেবতা, দেবতার মন্দির। সেই মন্দিরের পাশে যদি কোনো তরু মানে গাছ থাকে, তার মূলে, সেই গাছের বৃক্ষ মূলে তোমার নিবাস হোক। শয়্যা ভূতলম, তোমার শয্যা মানে বিছানা হোক মাটি। অজিনম বাসাহা, তোমার পরিধান হোক অজিনম। অজিনম মানে হচ্ছে ক্ষুদ্র বসন। হ্যাঁ, যতটা লজ্জা নিবারণের জন্য যতটা প্রয়োজন ততটাই হোক। হ্যাঁ, তোমাকে খুব বড় বড় আধুনিক মানুষের মতন বিশাল কিছু নিজের পরিধানে আনতে হবে না, যতটা প্রয়োজন ততটা। হ্যাঁ, সর্বপরিগ্রহ ভোগত্যাগঃ, সমস্ত পরিগ্রহ মানে আরো কিছু কিছু নিজেকে বিশাল কিছু একটা দেখানোর জন্য যত কিছু ভোগ দরকার, সমস্ত সেই পরিগ্রহ ভোগগুলো ত্যাগ করো। এইরকম অবস্থায় যদি তুমি থাকো, কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ, এইরকম বিরাগী বৈরাগ্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের কস্য সুখং ন করোতি, এইরকম বৈরাগ্য সম্পন্ন ব্যক্তিরা কেন সুখ পাবে না? মানে নিশ্চয়ই সুখ পাবে। হ্যাঁ, এইরকম ব্যক্তিরা অবশ্যই সুখী হবে, এটাই বলতে চাইছে এখানে। ঠিক আছে, তারপর আমরা 7 থেকে শুরু করব। যদি কারোর প্রশ্ন থাকে বলুন, তারপর 7 থেকে শুরু করব। তাহলে জুলি ম্যাডাম অন করুন। আচ্ছা, শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধু। শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ মা কুরু যত্নং বিগ্রহ সন্ধৌ। মা কুরু মা কুরু যত্নং বিগ্রহ সন্ধৌ। পড়ুন, আপনার কথা শোনা মা যাচ্ছে। হ্যালো, আপনার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি না, পড়ুন আবার। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, পড়ুন। মা কুরু যত্নং বিগ্রহ সন্ধৌ ভব সমচিত্তঃ সর্বত্র ত্বং। ভব সমচিত্তঃ সর্বত্র ত্বং। হ্যাঁ, বাঞ্ছস্য চিরাদ্যদি বিষ্ণু ত্বং। বাঞ্ছস্য চিরাদ্যদি বিষ্ণু ত্বং। বাঞ্ছস্য
স্যার এটা হচ্ছে না। বাঞ্ছস্য চিরাদ্যদি বলুন। বাঞ্ছস্য চিরাদ্বদি। হুম, বাঞ্ছস্য চিরাদ্বদি বিষ্ণুত্বম। হ্যাঁ, পুরোটা পড়ছি। শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ মা কুরু যত্নং বিগ্রহ সন্ধৌ ভব সমচিত্তঃ সর্বত্র ত্বং বাঞ্ছস্য চিরাদ্যদি বিষ্ণুত্বম। শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ মা কুরু যত্নং বিগ্রহ সন্ধৌ ভব সমচিত্তঃ সর্বত্র ত্বং বাঞ্ছস্য চিরাদ্বদি বিষ্ণুত্বম। হ্যাঁ, পারমিতা ম্যাডাম মনে করুন, হ্যাঁ বলুন স্যার। এটা। শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ মা কুরু যত্নং বিগ্রহ সন্ধৌ ভব সমচিত্তঃ সর্বত্র ত্বং বাঞ্ছস্য চিরাদ্যদি বিষ্ণুত্বম। হুম, তারপর ত্বয়িময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুঃ পড়ুন। তৈময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুঃ। ত্বয়িময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুঃ। তৈময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুঃ। ব্যর্থং কুপ্যসি ময়্যা সহিষ্ণুঃ। ব্যর্থং কুপ্যসি ময়্যা সহিষ্ণুঃ। সর্বস্মিন্নপি পশ্যাত্মানম। সর্বস্মিন্নপি পশ্যাত্মানম। আবার বলুন, সর্বস্মিন। সর্বস্মিন্নপি পশ্যাত্মানম। হ্যাঁ, সর্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম। সর্বত্র সৃজভেদ জ্ঞানম। সর্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম। সর্বত্র সৃজ ভেদ জ্ঞানম। হ্যাঁ, পুরোটা পড়ছি। ত্বয়িময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুঃ ব্যর্থং কুপ্যসি ময়্যা সহিষ্ণুঃ। সর্বস্মিন্নপি পশ্যাত্মানম। সর্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম। তৈময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুঃ ব্যর্থং কুপ্যসি ময়্যা সহিষ্ণুঃ। সর্বস্মিন্নপি পশ্যাত্মানম। সর্বত্র সৃজভেদ জ্ঞানম। একদম। সঞ্জয় বাবু অন করুন। পড়ুন এটা। তৈময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণু ব্যর্থং কুপ্যসি ময়্যা সহিষ্ণুঃ। ব্যর্থং কুপ্যসি ময়্যা সহিষ্ণুঃ। সর্বস্মিন্নপি পশ্যাত্মানং। পশ্যাত্মানং সর্বত্র সৃজ ভেদজ্ঞানম। তারপর প্রাণায়ামম প্রত্যক্ষ
प्रत्याहारं पढ़ুন। प्राणायाम प्रत्याहारं प्राणायामं प्रत्याहारं प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्यविवेकविचारं नित्य विवेक विचारम जाप्यसमेतसमाधिविधानं जस समेत समाधि विधान जाप्यसमेतसमाधिविधानं जस समेत समाधि विधान कुर्ववधानं महदवधानं पूर्ववधानं महदवधानं कुर्ववधानं महदवधानं पूर्ववधानं महदवधानं হ্যাঁ পুরোটা বলছি त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुः व्यर्थं कुप्यसि मय्यसहिष्णुः सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्रोत्सृज भेदज्ञानम् বলুন त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णु व्यर्थो कुप्यसि मय्यसहिष्णुः सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्रोत्सृज भेदज्ञानम् হ্যাঁ সংযুক্তা ম্যাডাম করুন হ্যাঁ স্যার এটাই বলবো। হুম त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुः व्यर्थं कुप्यसि मय्यसहिष्णुः सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्रोत्सृज भेदज्ञानम्। তারপর প্রাণায়াম কোনটা বললেন আপনি? আমরা প্রাণায়ামটা পড়ে ফেলেছিলাম সম্ভবত। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ডবল হয়ে গেছে পড়া। ঠিক আছে প্রাণায়ামম প্রত্যাহারম নিত্যানিত্য বিবেক বিচারম জাপ্য সমেত সমাধি বিধানম কুর্ববধানম মহদবধানম করুন। प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्यविवेकविचारं जाप्यसमेतसमाधिविधानं कुर्ववधानं महदवधानम्। তারপর এটা পড়ছি আপনি পড়বেন। নলিনী দলগত সলিলম তরলম করুন। नलिनी दलगत सलिलं तरलं तद्वज्जीवितमतिशय चपलम तद्वज्जीवितमतिशय चपलम्। विद्धि व्याध्यभिमानग्रस्तं विद्धि व्यध्यभिमानग्रस्तम् लोकं शोकहतं च समस्तम् लोकं शोकहतं च समस्तम्। একদম পুরোটা বলছি। নলিনী দলগত সলিলম তরলম তদ্বজ্জীবিতমতিশয় চপলম বিদ্ধি व्याध्यभिमानग्रस्तं
लोकं शोकहतं च समस्तम् नलिनीदलगतसलिलं तरलं तद्वज्जीवितमतिशयचपलं विद्धि व्यध्यभिमानग्रस्तं लोकं शोकहतं च समस्तम्। বাহ, সোমনাথ বাবু অন করুন। আচ্ছা। পূর্ণিকা नलिनी दलगत सलिलं तरलं तद्वज्जीवितमतिशयचपलं विद्धि व्याध्यभिमानग्रस्तं लोकं शोकहतं च समस्तम्। বাহ, তারপর কাতেষ্টাদশ দেশে চিন্তা পড়ুন। कातेष्टादश देशे चिन्ता वातुल तव किन्नास्ति नियन्ता वातुल तव किं नास्ति नियन्ता यस्त्वां हस्ते सुदृढनिबद्धम् यस्त्वां हस्ते सुदृढनिबध्यम् बोधयति प्रभवादिविरुद्धम् बोधयति प्रभवा আপনি শুনুন ভালো করে। बोधयति प्रभवादिविरुद्धम् बोधयति प्रभवादि विरुद्धम्। হ্যাঁ, পুরোটা করছি। कातेष्टादश देशे चिन्ता वातुलनास्तव किन्नास्ति नियन्ता यस्त्वां हस्ते सुदृढनिबद्धं बोधयति प्रभवादिविरुद्धम् করুন। कातेष्टादेशो देशे चिन्ता वातुल तव किं नास्ति नियन्ता यस्त्वां हस्ते सुदृढनिबध्यं बोधयति प्रभवादि विरुद्धम्। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তারপর সুস্মিতা ম্যাডাম অন করুন। হ্যাঁ। করুন এটা। कातेष्टादश देशे चिन्ता वातुल तव किं नास्ति नियन्ता यस्तां हस्ते सुदृढनिबद्धं बोधयति प्रभवादिविरुद्धम्। একদম। তারপর गुरुचरणाम्बुजनिर्भरभक्तः गुरुचरणाम्बुजनिर्भरभक्तः संसारादचिराद्भवमुक्तः संसारादचिराद्भवमुक्तः सेन्द्रियमानसनियमादेवम् सेन्द्रियमानसनियमादेवम् द्रक्ष्यसि निजहृदयस्थं देवम् द्रक्ष्यसि निजहृदयस्थं देवम् गुरुचरणाम्बुजनिर्भरभक्तः संसारादचिराद्भवमुक्तः सेन्द्रियमानसनियमादेवम् द्रक्ष्यसि निजहृदयस्थं देवम् गुरुचरणाम्बुजनिर्भरभक्तः संसारादचिरात् भवमुक्तः सेन्द्रियमानसनियमादेवं द्रक्ष्यसि निजहृदयस्थं देवम्। একদম।
তারপর জুলি ম্যাডাম অন করুন। হ্যাঁ স্যার। করুন এটা। गुरुचरणाम्बुज निर्भर भक्त संसारादचिरात् भवमुक्तः सेन्द्रियमानस नियमादेवं द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवम्। তারপর দ্বাদশ পঞ্জরিকাময় এষা द्वादश पञ्जरिकामय एष शिष्याणां कथितो ह्युपदेशः शिष्याणां कथितो ह्युपदेशः येषां चित्ते नैव विवेकः येषां चित्ते नैव विवेकः ते पच्यन्ते नरकमनेकम् ते पच्यन्ते नरकमनेकम्। द्वादश पञ्जरिकामय एष शिष्याणां कथितो ह्युपदेशः येषां चित्ते नैव विवेकस्ते पच्यन्ते नरकमनेकम्। द्वादश पञ्जरिकामय एष शिष्याणां कथितो ह्युपदेशः येषां चित्ते नैव विवेकः ते पच्यन्ते नरकमनेकम्। পারমিতা ম্যাডাম বলুন এটা একবার। হ্যাঁ স্যার। দ্বাদশ পঞ্জরিকাময় এষা বলুন। দ্বাদশ পঞ্জরিকাময় এষ শিষ্যানাং কথিতো হ্যুপদেশः येषां চিত্তে নৈব বিবেকস্তে পচ্যন্তে নরকমনেকম। ঠিক আছে, আমি এটুকু রেকর্ড পাঠিয়ে দিচ্ছি, এটা শুনে প্র্যাকটিস করবেন সবাই। সাত থেকে না আট থেকে হবে? সাত থেকে সত্রমিত্রে? 7 থেকে। আচ্ছা, শত্রৌমিত্রে পুত্রে বন্ধৌ মা কুরু যত্নং বিগ্রহ সন্ধৌ ভব সমচিত্তঃ সর্বত্র ত্বং বাঞ্ছস্য চিরাদ্যদি বিষ্ণুত্বং त्वयिमयि चान्यत्रैको विष्णुः व्यर्थं कुप्यसि मय्यसहिष्णुः सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्रोत्सृज भेदज्ञानं प्राणायामं प्रत्याहारं विवेकविचारं जाप्य समेत समाधिविधानं पूर्ववधानं महदवधानं नलिनीदलगतसलिलं तरलं तद्वज्जीवितमतिशयचपलं विद्धि व्याध्यभिमानग्रस्तं लोकं शोकहतं च समस्तं कातेष्टादश देशे चिन्ता वातुल तव किन्नास्ति नियन्ता यस्त्वां हस्ते सुदृढनिबद्धं बोधयते प्रभवादिविरुद्धं गुरुचरणाम्बुजनिर्भर भक्त
संसारादचिराद्भवमुक्ताः सेन्द्रियमानसनियमादेवं द्रक्ष्यसि निजहृदयस्थं देवम् द्वादशकञ्जरिकामय एष शिष्याणां कथितो ह्युपदेशः येषाञ्चित्तेनैव विवेकः ते पच्यन्ते नरकमनेकम्। পাঠিয়ে দিয়েছি, এটা শুনে আপনারা প্র্যাকটিস করে নেবেন। আচ্ছা, এরপর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বলুন, নইলে আমরা ক্লাস শেষ করব। এর 12টা অবধি অনুবাদ মানে আপনি বলেছেন, বাকিটা আজকে বলবেন বলেছিলেন। হ্যাঁ বলুন একবার। চর্পটা পঞ্জিকা স্তোত্রমের 12 অবধি হয়েছিল, মানে মানেটা অনুবাদটা বলেননি। ও 13 আচ্ছা, থেকে বাকি রয়েছে। বাকিটা। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি বলে দিচ্ছি। 13 নম্বরটা দেখি আমরা। জ্ঞেয়ং গীতা নাম সহস্রম ধ্যেয়ং শ্রীপতিরূপমজস্রম নেয়ং সজ্জন সঙ্গে চিত্তম দেয়ং দীনজনায় চ বিত্তম। জ্ঞেয়ং গীতা নাম সহস্রম, গীতা নাম সহস্রম জ্ঞেয়ং। গীতা নাম গান করতে হবে, গীতা পড়তে হবে। শ্রীপতি রূপম অজস্রম ধ্যেয়ম। হ্যাঁ, শ্রীপতি মানে হচ্ছে বিষ্ণু বা ভগবান, সেই ভগবানের রূপকে ধ্যান করতে হবে। সজ্জন সঙ্গে চিত্তম নেয়ম মানে সৎসঙ্গ করতে হবে, সৎসঙ্গ সেখানে করার দিক প্রতি মন দিতে হবে। দীন জনায় চ বিত্তম দেয়ম, আর যারা গরিব দুঃখী রয়েছেন তাদের বিত্ত বা দান করতে হবে। তাহলে জ্ঞেয়ম ধ্যেয়ম নেয়ম দেয়ম। কি গান করতে হবে? গীতা নাম গান করতে হবে। কি ধ্যান করতে হবে? শ্রীপতির রূপ। কি নিতে হবে? সজ্জন সঙ্গে মানে সজ্জনের মধ্যে নিজের মনটাকে নিতে হবে। আর দেয়ম কি দিতে হবে বা কি দান করতে হবে? দীন জন মানে গরিব দুঃখী যারা রয়েছেন তাদেরকে ধন সম্পত্তি দান করতে হবে। তারপর यावत् जीवो निवसति देहे कुशलं तावत् पृच्छति गेहे गतवति वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। যতক্ষণ জীব দেহে নিবাস করে, জীব বলতে জীবাত্মা, ততক্ষণ কুশলম তাবৎ পৃচ্ছতি গেহে, ততক্ষণ বাড়িতে সবাই ভালো মন্দ জিজ্ঞাসা করে। কুশল বার্তা মানে ভালো আছো, কি করছো, এইসব যাবতীয় প্রশ্ন বাড়ির লোকজন করে যতক্ষণ জীবাত্মা এই শরীরে থাকে। গতবতী বায়ৌ মানে যখন ওই জীবাত্মা শরীর থেকে বেরিয়ে যাবে, সেই বায়ু প্রাণ বায়ু শরীর থেকে বেরিয়ে যাবে। দেহা পায়ে মানে দেহ যখন নষ্ট হয়ে যাবে মানে মারা যাবে মানুষ। ভার্যা বিভ্যতি তস্মিন কায়ে, হ্যাঁ, সেখানে নিজের স্ত্রীও সেই শরীরের প্রতি ভয় পাবে। যে স্ত্রী তাকে জীবনের সর্বস্ব দিয়ে তাকে ভালোবেসেছিল, সেই স্ত্রীও যখন প্রাণ চলে যাবে মানে জীবাত্মা শরীর থেকে চলে যাবে, তখন সেই শরীর দেখে বিভ্যতি মানে ভয় পাবে। ঠিক আছে, সুতরাং কোনো কিছুই নিত্য নয়। এটাই এখানে প্রকাশিত হচ্ছে। সেই ভগবানের প্রতি ভালোবাসাটাই একমাত্র নিত্য, বাকি সবকিছুই অনিত্য। সুখতঃ ক্রিয়াতে রামা ভোগঃ, রামা মানে হচ্ছে এই পৃথিবী, ভূলোক। সুখতঃ ক্রিয়াতে রামা ভোগঃ মানে এই পৃথিবীকে সুখের সঙ্গে ভোগ করা হচ্ছে। পশ্চাৎ ধন্ত শরীরে রোগঃ, পশ্চাৎ মানে পরে, বার্ধক্যে এই শরীরে রোগ আসছে। যদ্যপি লোকে মরণম শরণম, যদিও এই লোকে এই সংসারে মরণটাই হলো শরণ। শরণ মানে হচ্ছে আশ্রয়। আমরা যাই করি না কেন শেষমেশ মৃত্যুবরণ করতেই হবে। কোনো কিছুর মাধ্যমে আমি অমর থাকতে পারবো না, সেই জন্য বলছে মরণটাই শরণ। যতই আমরা সুখ ভোগ করি, বার্ধক্যে শরীরে রোগ বাসা বাঁধবে এবং মৃত্যু হবেই।
তদপি না মুঞ্চতি পাপাচরণম, তবুও মানুষ পাপাচরণ থেকে মুক্ত হয় না, মানে পাপ কাজ থেকে কখনো সরে আসে না, পাপ কাজ তখনও সে করতে থাকে। রথ্যা চরপট বিরচিত কণ্ঠঃ, হ্যাঁ, রথ্যা চরপট বিরচিত কণ্ঠঃ, হ্যাঁ, চরপট শব্দের অর্থ এখানে অল্প, মানে অল্প বস্ত্র। রথ্যা চরপট বিরচিত কণ্ঠঃ, কণ্ঠ শব্দের অর্থ হচ্ছে শরীর, শরীরে অল্প বস্ত্র পরিধান করা। পুণ্যা পুণ্যে বিবর্জিত পন্থঃ, হ্যাঁ, পুণ্য এবং অপুণ্য দুটোকেই বিবর্জন, মানে দুটোকেই বর্জন করা যায় যে রাস্তায় গিয়ে। মনে রাখতে হবে আত্মজ্ঞানের প্রতি পুণ্য কর্মও কারণ হতে পারে না, ঠিক আছে? পুণ্য অপুণ্য দুটো জ্ঞানকেই সেখানে, দুটো কর্মকেই সেখানে বিসর্জন দিতে হয়, তখনই আত্মজ্ঞান পাওয়া যাবে। কোনো সংস্কারই রাখা চলবে না, পুণ্য বা অপুণ্য কোনোটাই থাকা উচিত নয়। নাহম নত্বম নায়ম লোকঃ, যখন আমি নয় তুমি নও, হ্যাঁ, অয়ম লোকঃ না, মানে এই সংসারও নেই, এরকম নেতি নেতি চিন্তা ভাবনাগুলো যখন আসবে, যেন কিছুই নেই, সর্বম শূন্যম শূন্যম, সবকিছুই শূন্যের মতন, এই চিন্তা ভাবনা যখনই আসবে তখনই তোমার উন্নতি হবে, আত্মজ্ঞানের প্রতি উন্নতি হবে। যেহেতু আমরা সকলেই জানি যে আত্মজ্ঞানের রাস্তায় আমি তুমি সে এইসব কিছুই থাকে না, তথাপি কিমর্থম ক্রিয়াতে শোকঃ, তাহলে শোক করার কি কারণ? মানুষ শোক কখন করে? যখন নিজের থেকে আলাদা কোনো একটা বিষয়ে তাকে আঘাত করে। অন্য কোনো একজন ব্যক্তি আমাকে কোনো খারাপ কথা বলল, তখন আমার কষ্ট হলো, আমি সেখান থেকে দুঃখ পেলাম, বা কোনো ভালো কথা বললো সেখান থেকে আমি সুখ পেলাম, হাসির কথা বললো আমি হাসলাম। এটা কখন সম্ভব? যখন নিজের থেকে অন্য কোনো ব্যক্তির সত্তা রয়েছে তখন সম্ভব। কিন্তু আত্মজ্ঞানের এই রাস্তাতে পুণ্য অপুণ্য বলে কিছুই নেই, সব কিছুই ব্রহ্মময় যখন হয়ে যাবে তখন আমিও ব্রহ্ম, তুমিও ব্রহ্ম, সেও ব্রহ্ম, এই জগৎও ব্রহ্ম। সুতরাং সমস্ত কিছুই যখন ব্রহ্মময় হয়ে যাবে তখন নিজের থেকে আলাদা কোনো বিষয় থাকবে না। সুতরাং নিজের থেকে আলাদা বিষয় না থাকলে শোক করে কোনো লাভ নেই। হ্যাঁ, মানুষ শোক করে নিজের থেকে অন্য কোনো বিষয়ের মাধ্যমে, শোক তার মধ্যে আসে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের রাস্তায় যখন নিজের থেকে অন্য বিষয় থাকে না তখন শোক করার কোনো কারণই নেই। কুরুতে গঙ্গা সাগর গমনম, গঙ্গা সাগর গমন করে, ব্রত পরিপালনম করে, মানে ব্রত পরিপালন করে, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, একাদশী বা বিভিন্ন পূজা অর্চনাতে বিভিন্ন ব্রত, উপবাস থাকার, এই ধরনের ব্রত পরিপালন, অথবা দান, হ্যাঁ, অথবা কেউ একজন দান করে, সবকিছুই নিরর্থক। জ্ঞানবিহীন সর্বমতেনা মুক্তির না ভজতি জন্মশতেনা। তুমি সব কিছু করো সারা জীবন ধরে, কিন্তু যদি তোমার মধ্যে সেই জ্ঞান না আসে, সেই ব্রহ্মজ্ঞান তোমার মধ্যে না আসে, তাহলে তুমি জন্মশত, মানে শত জন্ম হলেও তোমার মুক্তি হবে না, এটাই বলতে চাইছে। গঙ্গাসাগর গমন যেমন করতে হবে, ব্রত পরিপালন যেমন করতে হবে, দান ধ্যান যেমন করতে হবে, সেই সঙ্গে আত্মজ্ঞানের প্রয়াসটাও করতে হবে, তখনই একমাত্র মুক্তি। আত্মজ্ঞানের ইচ্ছা না করে তুমি সারা জীবন যদি ব্রত পরিপালন করো, গঙ্গাসাগর যাও, দান করো, কিছুই হবে না যদি জ্ঞান না পাও, সেই ব্রহ্মজ্ঞান তোমার মধ্যে না আসে, আত্মজ্ঞান না আসে। এটাই 17 নম্বর শ্লোকের অর্থ। ঠিক আছে? তাহলে আমরা এখানে এই ক্লাস শেষ করব। বাকি যে অর্থগুলো এখানে আমরা জানবো সেটা পরের ক্লাসে সম্পূর্ণটা আপনাদের কাছে একবার শুনবো, শুনে তারপরে আমরা অর্থটা বলে নতুন পড়া করব। ঠিক আছে? কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলুন। প্রশ্ন আছে কারো? না, নেই। আচ্ছা, তাহলে আচ্ছা, আমাদের এই ক্লাসটা কতদিন হবে? মার্চ
মে স্যার মে মাস মে পর্যন্ত হবে অবধি। তো? হ্যাঁ। মে মাসের 15 তারিখ অবধি। ঠিক আছে। আর তাহলে সম্ভবত 4টে বা 5টা ক্লাস পাবো। ওকে, তাহলে এবার আমরা একটু পরের ক্লাস থেকে বেদ একটু পড়ার চেষ্টা করব। হ্যাঁ, স্তোত্র অনেকগুলোই পড়েছি আমরা। বেদ পাঠ আপনাদের কি কি হয়েছে বলুন তো একবার। বৈদিক মন্ত্র হয়েছে। শান্তি মন্ত্রগুলো হয়েছে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ অগ্নি সুক্ত হয়েছে, হ্যাঁ, অগ্নি সুক্তম হয়েছে, দেবী সুক্তম হয়েছে। দেবী সুক্ত হয়েছে, শ্রদ্ধা সুক্ত আর শ্রদ্ধা হ্যাঁ, শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা সুক্তম শ্রদ্ধা হয়েছে হয়েছে। তো হয়ে গেছে। তাহলে আমরা তাহলে পরের ক্লাসে ত্র্যম্বকম যজামহে বলে যে শিবের স্তুতিমূলক একটা রুদ্র রয়েছে, রুদ্র মন্ত্র রয়েছে, সেটা আমরা একবার চর্চা করব। তারপর এই ত্র্যম্বকম যজামহের ঘনপাঠ বলে একটা জিনিস হয়। আপনাদের কি বলেছি আমি আগে ব্যাপারটা? ঘনপাঠ জিনিসটা কি? না স্যার। না স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমরা পরের ক্লাসে ঘনপাঠ করব। এটা একটা বিশিষ্ট জিনিস, বেদ মন্ত্রকে রক্ষা করার একটা উপায়। কারণ বেদের যেমন আমাদের অন্যান্য শ্লোক হয়, অন্যান্য বাক্যগুলো হয়, লৌকিক যে বাক্যগুলো যারা কালিদাস প্রভৃতির ব্যক্তিবর্গ যে সমস্ত বাক্য কাব্য সাহিত্য লিখে গেছেন, সেইগুলো কালক্রমে কি হয়, চেঞ্জ হতে থাকে। ম্যানুস্ক্রিপ্ট আলাদা হলে লেখাগুলো চেঞ্জ হয়ে যায়। হ্যাঁ, আমি কোনো ম্যানুস্ক্রিপ্ট দেখলাম, সেখানে আমি নিজে লিখতে গিয়ে একটা শব্দকে অন্যরকম করে দিলাম, তাহলে আমার ওই ম্যানুস্ক্রিপ্ট যারা পড়বে তারা আমি যেমন লিখেছি সেই বিষয়টা পড়বেন। সুতরাং ওটা চেঞ্জ হতে থাকে কালক্রমে। কিন্তু বেদের বাক্য কখনো চেঞ্জ হয় না। কেন চেঞ্জ হয় না সেই বিষয়টা আমরা ওই ঘনপাঠের মাধ্যমে দেখব। ওখানে আমরা দেখব প্রত্যেকটা পদকে কিরকম ভাবে আলাদা আলাদা করে করে উচ্চারণ করা হচ্ছে, তার মাধ্যমে প্রত্যেকটা পদ যেন ঠিকঠাক নিজের জায়গায় থাকতে পারে। যতদিন এই সংসার থাকবে ততদিন ওই মন্ত্রটা ওই রকমই থাকবে। এইটা করার জন্য একটা সুন্দর উপায় প্রাচীন ঋষিরা বের করে গেছেন। সেইটা হচ্ছে প্রত্যেকটা মন্ত্রের পাঠ করার একটা নির্দিষ্ট ভঙ্গিমা। যেমন ত্র্যম্বকম যজামহে সুগন্ধিম পুষ্টিবর্ধনম উর্বারুকমিব বন্ধনান মৃত্যুর্মুক্ষীয় মামৃতাত। এই যে রয়েছে মন্ত্রটা, এটার প্রত্যেকটা শব্দকে ত্র্যম্বকম যজামহে সুগন্ধিম পুষ্টিবর্ধনম উর্বারুকম ইব বন্ধনাৎ মৃত্যুঃ মুক্ষীয় মা অমৃতাৎ, এই যে টোটাল আমরা 11টা পদ দেখলাম এখানে। হ্যাঁ, এই 11টা পদকে আলাদা আলাদা করে প্রত্যেকটা পদকে উচ্চারণ করতে হবে বারবার। ত্র্যম্বকং যজামহে যজামহে ত্র্যম্বকং ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিম পুষ্টিবর্ধনম যজামহে ত্র্যম্বকং ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিম। এরকম করে প্রত্যেকটা পদকে বারবার অনুবর্তন করা হচ্ছে। সেই নিয়মগুলো আমরা আগামী দিন জানবো। সেটার মাধ্যমে প্রত্যেকটা পদ সংরক্ষিত হয়ে গেল, যে এই ত্র্যম্বকম জায়গাটা কেউ এসে ত্র্যম্বকায় করে দিতে পারবে না। কোনো একজন লেখক এসে ত্র্যম্বকমটাকে ত্র্যম্বকায় করে চেঞ্জ করে দিতে পারবে না। ওইভাবে বেদের প্রত্যেকটা মন্ত্রকে আমরা ঘনপাঠ রূপে যখন পড়ব, তখন প্রত্যেকটা পদ সংরক্ষিত হয়ে যাবে। এই পদটাকে কেউ অন্যভাবে প্রকাশ করতে পারবে না। এটাই এই ঘনপাঠের মধ্যে আমরা পাবো। ওটা আমরা পরের ক্লাসে দেখবো, খুব সুন্দর ওটা। ঠিক আছে, আমাকে একবার ওটা মনে করাবেন আপনারা। আগামী যে 3-4টে ক্লাস আমরা পাবো, সেখানে আমরা বেদের মন্ত্রগুলো পড়বো। ঠিক আছে স্যার, বলছি যে 15 তারিখের আগে হবে না পরে হবে এক্সাম? এক্সাম 15 তারিখে হবে, তার আগে আমরা পড়া শেষ করবো যতটা হবে, সেগুলোই এক্সামে আমরা পড়বো। কারণ 15 তারিখের পর থেকে নতুন ব্যাচ শুরু হবে। ঠিক আছে। আচ্ছা স্যার। স্যার, দেখলাম 15 তারিখটা বৃহস্পতিবার পড়েছে, তার আগের দিন বুধবার। মানে আমাদের বুধবারই হবে তো পরীক্ষা, না অন্য কোনো দিন? 14 তারিখেই ক্লাস হবে তাহলে। 14 তারিখেই পরীক্ষা হবে তাহলে, মানে 15 তারিখ এই কোর্সটার মেয়াদ। তো তার আগে যেদিন ক্লাস হবে সেটাই হচ্ছে লাস্ট ক্লাস।
ঠিক আছে স্যার। হুম, আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখানেই ক্লাস শেষ করব। সকলকে শুভরাত্রি জানাই। আমি শান্তি পাঠের মাধ্যমে ক্লাস শেষ করছি। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরিঃ ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু। ভালো থাকবেন সবাই। এটা অভ্যাস করবেন, আমি রেকর্ড পাঠিয়ে দিয়েছি। আর এই অর্থগুলো আমরা পরের দিন জানবো, এবং তারপর ত্র্যম্বকম যজামহে এই মন্ত্রটাকে আমরা শুক্ল যজুর্বেদের অনুসারে পড়বো এবং তার ঘনপাঠটা আমরা জানবো। ঠিক আছে? শুভরাত্রি সকলকে। এখানে আমরা ক্লাস শেষ করছি। শুভরাত্রি স্যার। শুভরাত্রি। শুভরাত্রি স্যার।